डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे सी। इतिहास इत्थों तक पहुंच चुकिया है कि चंदू घरों वापस मुड़ के आया है। कहंदा जी थोड़े दिन जेकर तुसीं समा दिओ ते मैं इन्हां वर्गा मणका लिया दियांगा। उस वेले सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे वल देखिया है बादशाह जहांगीर ने। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। रिस कुछ कहे पिखोयत कहां, प्रभु दरगाह एक सम जहां। जदों बादशाह ने सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे वल देखिया ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, हे बादशाह मेरे वल की वेखदा है? कहंदे ने प्रभु दरगाह एक सम जहां। जिहड़ी प्रभु दी दरगाह है ना, वो ते सारियां दे वास्ते इक्को जिही। बदला पित को लेवैं तहां, नरक सजाए पापियन महा। सतगुरु जी कहंदे ने कि दरगाह दे विच असीं अपने पिता दी मौत दा बदला लवांगे ते पापियां नूं मानो कि नरकां दीयां सजावां मिलणगीਆਂ। कही पीर की एक और बीच, कार्यों को कर्म जथाए नीच। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, एक गल ते यह सी कि मियां मीर पीर ने यह गल आखी सी बादशाह नूं कि ऐसा कुकर्म जिहड़ा है ना वो नीच चंदू ने कीता है। दूतीय गुरु कहे ओ बहु बार, जान्यो निश्चय कर निरतार। ते दूसरी गल यह सी कि हुण सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने बार बार यही गल आखी है कि चंदू ने सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नूं शहीद किया है। इस करके कवि जी कहते हैं कि पूरा पक्का हुण निश्चय हो गया है कि चंदू ही पापी है, यही अपराधी। बिना संदेह शाह तब कहियो, चंदू अपराधी मन लहियो। इस तो बाद बगैर किसी शक तो फिर उसे वेले बादशाह ने कह दिता है, चंदू अपराधी मन लहियो। मैं इस गल नूं चंगे तरीके दे नाल समझ गया हाँ कि चंदू अपराधी। हमरे शीस दोष नहीं तरिए, किम दरगाह न बैर संभरिए। जहांगीर बादशाह सतगुरां नूं कहंदा है कि मेरे सिर ते तुसी कोई भी दोष ना धरो ते दरगाह दे विच जिहड़े वैर नूं संभालण दी गल करदे हो वो ना करो। इहां नबेरो बदला सारो, हम कै आशिक बचन उचारो। जहांगीर कहंदा है कि जिहड़ा बदला लेना है वो इसे दुनिया दे विच ही लै लो, इत्थे ही चंदू नूं मार के नवेड़ा कर लो। हमको आशिक बचन उचारो ते हे गरीब नवाज मेरे वास्ते तुसी असीस दे बचन आखो। जे हमारी कुछ लखो खोटाई,
तो हमको देहो दंड बनाई। बादशाह जहांगीर कहता है कि जेकर फिर भी थोड़ी बहुती मेरी माड़ी गल तुहानू लगदी है ते सच्चे पातशाह थोड़ा बहुता मैनू तुसी दंड ला सकदे हो। ना है ता जाहे अवज्ञा करी तिसते लियो बदला इस करी। जेकर मेरा भी अपराध मनदे हो ते मैनू भी थोड़ा जा दंड ला सकदे हो। इस तो इलावा नहीं ते जिस चंदू ने अवज्ञा कीती है उसे तो सच्चे पातशाह तुसी अपना बदला पूरा करो। माम सिर ते अब कर्ज उतारो कहे निसंग बात निरतारो। बादशाह जहांगीर कहता है कि मेरे सिर ते मानो कि जरा बोझ है ना कर्ज दा इस नू तुसी उतार दिओ। कहता कहो निसंग बात निरतारो, जिहड़ी गल मन दे विच तुसी सोची हुई है बगैर किसी संशय तो सारी सभा दे विच कह दिओ। गुरु कयो बल पाए तुम्हारा जो कर है अपराध उदारा। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने वचन किया कि हे बादशाह तेरे बल नू पाके ही ये वड्डा जरा चंदू ने अपराध किया है। तिसके फल पागी तुम आहो चल दरगाह बिखै किम कहो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं इस करके मानो के चंदू दे कीते है पाप दा तू भी थोड़ा बहुता भागी बनता है। चल दरगाह बिखै किम कहो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि जदों दरगाह दे विच तेनू सवाल किया जाएगा फिर उत्थे की जवाब देवेगा। तह लेखा सब लेना देना होत सवण को किम हो मिटेना। सतगुरु जी कहते ने तू कहना है इत्थे ही लेखा निबेड़ दिओ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने कि उत्थे ते लेखा लेना भी पैंदा है और देना भी पैंदा है। होत सवण को मिटे कभी ना, किसी भी तरीके दे नाल दरगाह दा जिहड़ा लेखा है ना वो इस लोक दे विच मिट नहीं सकदा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने उत्थे ते एक बारी दोबारा नवेड़ा होना ही होना। निर्बल बली रंक कहराऊ एक सम ही सब बिखम ना काओ। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहते ने भावें कोई निर्बल होवे ताकत तो रहत होवे, भावें कोई बली होवे भाव के ताकत वाला होवे, भावें कोई रंक होवे कंगाल होवे ते भावें कोई राऊ राजा होवे बादशाह होवे, एक सम ही सब बिखम ना काओ। उत्थे मानो के सारे दे सारे इक्को वर्गे हुंदे ने, उत्थे फर्क कोई कीता नहीं जाता। सुन कर शाह कहियो गोर संग हम नहीं जान्यो छालियस ढंग। जदों सतगुरां ने इस तरह के वचन कीते ते बादशाह दोबारा कहंदा है कि हे सच्चे पातशाह किस तरह दा इस चंदू ने छल कीता कपट कीता किहड़े ढंग दे नाल कीता उस बारे मैनू कुछ भी नहीं पता। पीर वजीर खान कै आप सुध दीनस जिम कीनस पाप। कहंदा है कि पीर मियां मीर ने इस तो इलावा तुहाडे मुरीद वजीर खान ने ते सच्चे पातशाह तुसी तिन्ना ने मानो कि मैनू इस तरह की खबर दी है कि किस तरह का चंदू ने पाप किया है। सुन कर मैं अब होयो न्यारो निज अपराधी गहो के मारो। इस करके बादशाह कहता है कि सारिया गल्लां नू सुन के हुण मानो कि मैं न्यारा हो गया हाँ, चंदू तो वखरा हो गया हाँ। कहता निज अपराधी गहो के मारे, चंदू तुहाडा अपराधी है, भावें इस नू फड़ो ते भावें इस नू मार दे। हम सहाय जे इसकी करें तुम दिश ते दोषण को तरें। बादशाह कहता है कि जेकर मैं मानो कि इस चंदू दा पक्षी बना इहदी सहायता करा तां मेरा दोष बनता है, पर मैं इसदा पक्षी नहीं। आगायपन सुधारन कारण मिलन हमें सकीन उचारन। बादशाह जहांगीर कहता है मैं अपने प्रलोक दे रस्ते नू सवारना चाहना हाँ,
मैं अपने अगे नूं सुधारना चाहुंदा हां, इस करके मैं कदे भी चंदू दा पक्ष नहीं पूरांगा, इहदा साथ नहीं देवांगा। मैं कीन उचारण मैं इस तरह वादा करदा। पाप करोरन कै सम पाप, कहियो पीर ने मुझ सो आप। बादशाह जहांगीर कहंदा है कि साईं मियां मीर पीर जी ने मैनू आप ये गल आखी है कि चंदू ने ये जरा पाप किया है ना, ये मानो कि एक पाप नहीं है, करोड़ा पापां वर्गा ये वड्डा पाप किया। जिस ते गोर धूम निकसावे, इस बिन को अस पाप कमावे। कहता है कि इस पाप तो बिना होर किसी ने की पाप कमाना है। पाप के सारियां तो वड्डा पाप है। जिस पाप दे कीतियां कबर तो भी धुआं निकलदा रहिंदा है। कहण तो भाव है कि कबर दे विच जीवड़ा सड़दा है। मम मन में होए त्रास कनेरा, सोने अस पाप मूड़ इस केरा। बादशाह कहंदा है कि मैनू भी बहुत ज्यादा डर आउंदा है ऐसे पाप दी गाथा नू सुन के। जिहड़ा मूर्ख ने पाप कीता है ना, उस पाप नू सुन के मेरा हिरदा कंब जांदा है। तब चंदू बोलियो मम चारी, किन कीनस तुम निकट उचारी। उसे वेले चंदू बोलिया, कहंदा कि मेरी सारी चुगली तुहाडे कोल किन्ने लाई है। जिस तरह दी तुसीं गल्लां कर रहे हो इस तरह दी कोई भी गल नहीं। कहे आप के मैं ले गयो, कितक दिवस में दुख उपजयो। चंदू बादशाह नू कहंदा है, हे बादशाह सलामत, सारा मेरे ते दोष ला रहे हो। तुहाडे कहण दे उत्ते तुहाडे तो पुछ के ही मैं सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नू अपने घर लैके गया सी ते कहंदा है कितक दिवस में दुख उपजयो। थोड़े दिनां दे विच उन्हां नू दुख पैदा होया। कहण तो भाव है हैजा हो गया उन्हां नू, उन्हां दी मौत हो गई। जिम ते त्याग्यो तिहठा तन को, नहीं पुन लयो दंड तन गन को। कहंदा है कि हैजे दी बीमारी दे नाल मेरे घर दे विच उन्हां दी मौत हो गई। इस तो इलावा हे बादशाह सलामत, तुसीं जिहड़ा गुरु अर्जन नू दंड लाया सी, कहंदा मैं ते ओ दंड भी उन्हां तो सगों नहीं लिया। सुनत शाह ने गिरायो चारी, राखै चोर करी तैं चारी। सुन के बादशाह जहांगीर कहंदा है कि हे चंदू, तू मेरे कोल इस तरह दी चुगली लाई सी कि गुरु अर्जन अपने कोल चोरां नू रखदा है। कहे कूर मम मन परमायो, 300 अधिक बैरी उपजायो। झूठ बोल के चंदू तू मेरे मन नू भरमा दिता ते उन्हां सतगुरां दे नाल बहुत वड्डा वैर पैदा कीता। आरफ कामल शक्त बिसाला, सो कि मैं ऐसी करें कुचाला। बादशाह चंदू नू कहंदा है कि वो ते आरफ कामल ते शक्तियां दे विच भरपूर सन। जिहड़ा भी ऐसा आदमी हुंदा है वो कदे भी ऐसी पैड़ी चाल चल नहीं सकदा, पर तू उन्हां दे उत्ते झूठा दोष लाया। किया को कर्म जस दुख तस पर, हमें ले पाए मान किम करें। बादशाह कहंदा है कि जिस तरह दा तू कुकर्म खोटा कर्म कीता है, उसे तरह दा दुख वाला फल तेनू जरूर मिलेगा। कहंदा है हमें लिपाए मान किम करें। हे चंदू, अपने आप दे नाल मैनू क्यों मरदा है, मैनू अपने पाप दे नाल क्यों गंढदा है, मैं तेरे पक्ष दे विच नहीं हां। बहुर कुटलेम बात बनाई, कहत देश में नर समुदाई। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि फिर फरेबी चंदू ने एक होर गल विਉਂਤ दे नाल बना के आखी है। कहंदा कहत देश मम नर समुदाई। कहंदा है कि मैं ते तुहानू ये भी गल आखी सी कि देश दे विच रहन वाले बहुत सारे इस तरह की गल कहंदे ने कि गुरु अर्जन चोरां नू रखदा है। दरअसल मैं अपनी गल नहीं सी कीती, मैं ते तुहानू ये आख्या सी कि लोकी इंज कहंदे ने। तिन ते सुन मैं तुम्हें सुनाई, ले आया
इस कोलिए बुलाई। चंदू कहंदा अपने आप मैं कुछ भी नहीं किया, लोकां ने आख्या ते लोकां दी कही हुई तुहानू सुना दिती। ते हे बादशाह सलामत, तुसी हुक्म कीता कि सतगुरां नू बुलाया जावे ते फिर तुहाडी आग्या नू लैके उन्हां नू बुलाया गया। सुनत शाह को प्यो कह बानी, रे मती मंद न सकै पछानी। जदों चंदू ने इस तरह की गल की ते बादशाह नू बहुत ही ज्यादा क्रोध आया चंदू दे उत्ते। कहंदा हे माड़ी मत वालिया, तू अजे भी सतगुरां दी महिमा नू नहीं पछाणदा। सर्ब जगत दर्शन को जावे, धरै उपायन शीस निवावे। कहंदा है कि सारी दुनिया मानो कि गुरां दे दर्शन करन दे वास्ते जांदी है, उन्हां दे चरणां दे विच भेटां नू अर्पण करदी है, सिरां नू निवांदी है। ऐसा है गुरु दा वड्डा घर। रूप असंभव दोष विसाला, सतगुर के संग कीन कुचाला। हे चंदू, सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे मत्थे दे उत्ते मानो कि बहुत वड्डा तू दोष लाया। जिहड़ी ना करन वाली गल सी ओह कीती, असंभव गल कीती। सतगुर के संग कीन कुचाला, इस तरह की मानो कि नीति माड़ी सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे वास्ते हे चंदू तू वरती। आवलो छल की रच चतुराई, डरत नहीं द्वैलोक सजाई। बादशाह कहंदा पर हुण भी अपने छल दी जिहड़ी चतुराई है ओनू तू नहीं छड्या। मानो कि डरत नहीं द्वैलोक सजाई, तू अजे भी इस गल तो नहीं डरदा कि दोवां लोकां दे विच तैनू वड्डियां सजावां मिलणियां ने। मम प्राणन के गुर रखवारे, परत बिगन गण सगल निवारे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने मेरे प्राणा की रख्या की, गुरु मेरे रखवाले बने, परत बिगन गण सकल निवारे। मेरे ते वड्डे जिहड़े विघन पैण वाले सी ना, उन्होंने सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने दूर किया। तिन के साथ बैर तै बांधा, प्राण हान लो दीनस बादा। कहंदा कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नू शहीद करन दा माड़ा कर्म ही सिर्फ चंदू तू नहीं कीता, तू ते मानो कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे नाल भी वैर नू बन्निया, इन्हां दे नाल भी तू दगा कमाया। इम कह सतगुर सो पुन कहियो, एह अपराधी निर्णय लहियो। इस तरह दी गल्लां कह के बादशाह जहांगीर सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी नू कहंदा है, ये अपराधी निर्णय लहियो। इस गल दे विच रता भर भी कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी कि सारियां तो वड्डा यही अपराधी है, यही दोषी है। करो संभारन बदला लीजै, करियो को कर्म तथा फल दीजै। बादशाह कहंदा कि हुण तुसीं इस चंदू नू फड़ लो, अपना बदला इस तो पूरा करो। जिस तरह का कुकर्म खोटा कर्म इसने किया है ना, उसे तरह की इसनू खोटी सजा दिओ। बादशाह ने सतगुरां नू आख्या कि चंदू हुण तुहाडे हवाले। चंदू नू बादशाह ने सतगुरां दे सुपुर्द किस तरह किया, इसनू करतार सिंह जी क्लास वालीए अपनी वखरी ही मत दे नाल इस तरीके दे नाल पेश करते हैं। सारा हवाला वो अपनी कविता दे विच इंज पेश करते हैं। बेईमान मैनू धोखा रिहा लांदा, साबत होया एह कहर कमाया चंदू। मियां मीर जी ने मैनू दस्या सी, गुरु अर्जन ताई मरवाया चंदू। मैं आया दिल्ली ते मेरे पिछों, मेरे मथे कलंक लवाया चंदू। बादशाह सफाइयां पेश करके जिम्मेवार सब तरह ठहराया चंदू। इस गल दे फेर अजमाउण खातर बादशाह ने तुरत बुलाया चंदू। इहो जिहा मणका तेरे पास कोई, सानू लिया दे सुन घबराया चंदू। इहो जिहा मणका कदी वेखिया नहीं,
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਣਕਾ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨੇ। ਸਾਫ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸੁਨਾਇਆ ਚੰਦੂ, ਉੱਕਾ ਗਿਆ ਮੁੱਕਰ ਕੰਨੀ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ, ਪੱਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਉਥੇ ਫੜਾਇਆ ਚੰਦੂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਲਾ ਤਾਈ, ਹੈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਘਰ ਰਖਾਇਆ ਚੰਦੂ। ਭੇਜ ਆਦਮੀ ਕਰੋ ਤਲਾਸ਼ ਇਸ ਦੀ, ਇਹ ਸੁਣ ਡਾਡਾ ਤਿਲ ਮਿਲਾਇਆ ਚੰਦੂ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਅਮੀਰ ਦੋ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਨਿਗਾਹ ਆਪਣੀ ਹੇਠ ਬੈਠਾਇਆ ਚੰਦੂ। ਉਹ ਕਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਆਏ ਮਾਲਾ, ਕੰਬੀ ਜਾਣ ਤੇ ਬੁਰਾ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਚੰਦੂ। ਐਨ ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਮਣਕੇ, ਐਨ ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਮਣਕੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਾਇਆ ਚੰਦੂ। ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਬੁਰਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਚੰਦੂ। ਕਰ ਮਕਰ ਫਰੇਬ ਬਦ ਜ਼ਾਤ ਪਾਪੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤਾਈ ਸਤਾਇਆ ਚੰਦੂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਰਿਹੋਂ ਦਿੰਦਾ, ਸੱਚਾ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੁਲਾਇਆ ਚੰਦੂ। ਜ਼ੁਲਮ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਦਰਗਾਹ ਮੈਨੂੰ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਦਰਗਾਹ ਮੈਨੂੰ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣਾਇਆ ਚੰਦੂ। ਫੇਰ ਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਫ਼ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਤਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਚੰਦੂ। ਮੁਜਰਮ ਆਪ ਦਾ ਦੇਹੋ ਸਜਾ ਇਹਨੂੰ, ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਡਾਡਾ ਕਗਿਆਇਆ ਚੰਦੂ। ਸੁਣੀ ਇੱਕ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਚੰਦੂ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਘਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਤੇ ਮਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਲੱਭ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਆਪਣੇ ਮਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਰੋ ਸੰਭਾਰਨ ਬਦਲਾ ਲੀਜੈ, ਕਰਿਓ ਕੁਕਰਮ ਤਥਾ ਫਲ ਦੀਜੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਾ ਮਾੜਾ ਫਲ ਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਮੋਹ ਪਰ ਧਰੀਐ, ਪੁਨਹ ਪਰਲੋਕ ਨ ਬੂਝਣ ਕਰੀਐ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਕਰਿਓ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਵਿਦਿਆ ਜੇਠਾ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿਓ ਗਹੋ ਅਬ ਦ੍ਰਿੜ ਗੁਰ ਧਰੋਹੀ, ਆਪਣੋ ਬੈਰ ਲੋਹੋ ਇਸ ਧਰੋਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਹੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੈਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਸੁਣਤ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਗੈ ਦ્વੈ ਬਾਹੂ, ਵਹਿਰ ਦੁਰਗ ਤੇ ਆਨਿਓ ਤਾਹੂ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਖਾਰੋ ਕਰਿਓ ਸਿਰ ਭਾਗ ਉਤਾਰੀ, ਗਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਤਿਸ ਬਾਰੀ। ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਾਂ। ਚੰਦੂ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਸੇ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ।
कूर कुपत्ता सो दृश्य कुत्ता, कांड चरण ते मारियो जुता। उसे वेले कहता है भाई विधि चंद, तू झूठा है, तू कपत्ता है, तू मानो के कुत्ते दे वर्गा है। अपने चरण दे विचों जोड़ा ला के उहदे सिर ते मारे। जे उमराव सहायक होते, चलियो ना बस चिंता चित जुते। कवि जी लिखते ने कि जेड़े चंदू दे सहायक उमराव सन, जेड़े के सहायता हमेशा करते रहे सन, उस वेले उन्हां दा भी कोई वस ना चलिया, चिंता दे विच ही डुबे रहे। कह कित के शाह दीवान, किम जाटन गहली ने पान। हुण किले तो बाहर लै आए ने, जुत्तियां मारदे ने सिर दे विच, और जेड़े वेखण वाले लोग ने ਉਹ सोचते ने तो शाह दीवान, ये ते बादशाह दा दीवान है, ये ते बादशाह दा वजीर है। किम जाटन गह लीने पान, ये जट्टां दे हथ किवें आ गया। भाई शाह की खफगी कैसे, जिसते करी दशायस ऐसे। वेखण वाले लोग एक दूजे नूं कहंदे ने कि बादशाह दी ऐसी केड़ी नाराजगी हो गई है इहदे नाल, जिसते करे दशा इस ऐसी कि जिस करके एदी ऐसी माड़ी ये दशा दो आदमी कर रहे हैं। को आछो माने को बुरा, नर समुदाय आन कर जुरा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, कोई चंगा कहंदा है, कोई माड़ा कहंदा है। इस तरह कह कह के मानो कि बहुत सारे लोग उस जगह दे उत्ते जुड़ गए। इस तरीके दे नाल मानो कि उस वेले चंदू की गिरफ्तारी हुई। और करतार सिंह जी क्लास वालिए थोड़ा जा इस गल का जिक्र करते हैं कि सिर्फ चंदू की गिरफ्तारी ही नहीं हुई, उहदे बाल बच्चे नूं भी उस वेले फड़िया गया, पर सतगुरां ने रहम कीता। इस नूं करतार सिंह जी क्लास वालिए इंज लिखते हैं, बादशाह दे कहण दी देर है सी, विधि चंद फड़ के अगे लामदा ए, टुटा मान हकूमतां सारियां दा, चंदू पिया काला कबरांदा ए। इधर उधर वेखे वल सारियां दे, कोई ना फसे दे ताई छुड़ावदा ए। चुप कर रहे मीर वजीर सारे, हर कोई अपना आप बचावदा ए। लोक चलदी नू गड्डी आखदे ने, लोक चलदी नू गड्डी आखदे ने, डिगे ताई ना कोई उठावदा ए। बने रहे सब साज समान ओवें, चंदू धक्या तुरत ही जामदा ए। विधि चंद आया जम रूप बन के, पापी चंदू नू पकड़ चलावदा ए। घर बार ओदा झट जब्त कीता, बाल बच्चा फड़िया सारा आमदा ए। वेख तरस आया सतगुरु जी नू, बाण दया दी नहीं गुआवदा ए। होर छड्ड दिते करतार सिंघा, फल कीतियां दे चंदू पावदा ए। करतार सिंह जी क्लास वाली लिखते ने कि चंदू दे घर नूं भी जब्त किया गया, ਉਹਦੇ बाल बच्चे ਨੂੰ भी फड़िया गया। पर करतार सिंह जी क्लास वाली लिखते ने कि सतगुरां ਨੂੰ ਉਹਦੇ बाल बच्चे ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, हुक्म करके ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, पर चंदू ਦੀ ਕੀਤੀ ਦਾ फल ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ। इस तरह करतार सिंह जी क्लास वालिए लिखते ने, शाह संग सतगुरु बुखाना, अब हम डेरे करें पयाना। दूसरी तरफ बादशाह जहांगीर नूं सतगुरां ने आख्या, अब हम डेरे करें पयाना, हुण असीं अपने डेरे ते जाना चाहुंदे। जो अपराधी बड़ो हमारा, दे कर अपनो दोष उतारा। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने जहांगीर बादशाह नूं आख्या है कि जिहड़ा साडा अपराधी सी ਉਹ तू साडे हवाले कर दिता है, इस करके मानो कि हुण अपने सिर तो तू दोष नूं उतार लिया। जहांगीर कह जिम मन पावे, करो आप हम तिम सुख पावे। जहांगीर कहंदा सच्चे पातशाह जिस तरह दा मर्जी तुसीं
ਚੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਅ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਰਾਜ਼ੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਨ ਉਠ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਚੜੇ ਤੁਰੰਗਣ ਦੁਰਗ ਨਿਕਸਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਚੜਾਏ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਪਿਖ ਜੇਠੇ ਕੋ ਕਹਿਓ ਰਸਾਏ, ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੇ ਇਸ ਕੋ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤਿਆਰ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਜੇਠੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੇ ਇਸ ਕੋ ਲਿਆਏ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਸੰਗ ਹੁਕਮ ਉਚਾਰੇ, ਪਨਹੀ ਪਾਂਚ ਪਾਂਚ ਇਸ ਮਾਰੇ। ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਨਹੀ ਪਾਂਚ ਪਾਂਚ ਇਸ ਮਾਰੋ, ਪੰਜ ਪੰਜ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ। ਜੂਤਨ ਕੀ ਬਰਖਾ ਸਿਰ ਹੋਵੇ, ਸਨੇ ਸਨੇ ਆਨੋ ਸਭ ਜੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆਵੇ। ਇਮ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਤੁਰੰਗ ਚਲਾਇਓ, ਪਾਛੇ ਜੇਠਾ ਆਦਿਕ ਸਮਝਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਗਨ ਸੀਸ ਚੰਦੂ ਕੋ ਕਰਕੇ, ਡਾਰੀ ਖਾਕ ਮੁਸ਼ਟ ਭਰ ਭਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਚੰਦੂ ਦਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗ ਉਹਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਠਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਥ ਬਿਕੇ ਪੈਨ ਹੀ ਗਹਿ ਲੀਨੇ, ਜਹਾਂ ਨਰਨ ਕੇ ਗਨ ਬਹੁ ਚੀਨੇ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਫੜ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਹਾਂ ਕਹਿ ਮੁਖ ਊਚ ਪੁਕਾਰ, ਇਹ ਗੁਰ ਦਰੋਹੀ ਕੈ ਸਿਰ ਮਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਰੋਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ, ਪਨਹੀ ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਲਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਬ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਸੋਧਿਆ ਸਪਾਈ, ਗਹਿ ਚੰਦੂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕ ਚੜਾਈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਖਬਰ ਫੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਏ ਮਨੋ ਆਨੰਦ ਕੋ ਲੂਟਣ, ਗੁਰ ਦਰੋਹੀ ਕੇ ਸਿਰ ਕੋ ਕੂਟਣ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰੋਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਜਾਣ ਕੁਛ ਡਰ, ਪਨਹੀ ਹੱਥ ਛੁਪਾਵਣ ਕਰੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੰਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਚਾਏ ਕਿ ਹੋਏ ਪਿਛਾਰੀ, ਬਲ ਤੇ ਕਰੈ ਜੂਤ ਗਨ ਮਾਰੀ। ਕਈ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਚੰਦੂ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੀ। ਆਏ ਚੌਂਪ ਤੇ ਹਰਖ ਕਰਨ ਤੇ, ਸਿਰ ਚੰਦੂ ਕੇ ਜੂਤ ਹਨੰਤੇ। ਬੜੀ ਚੌਂਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤਬ ਜੇਠੇ ਨੇ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰੇ, ਇਸ ਤੇ ਕਹਾ ਤਰਾਸ ਅਵਤਾਰੇ।
ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕਹਾਂ ਤਰਾਸ ਅਵਤਾਰੋ, ਇਸ ਚੰਦੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁਕਮ ਕਰਿਓ ਇਸ ਮਾਰੇ, ਸਨੇ ਸਨੇਮ ਚਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦੂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ। ਸਨੇ ਸਨੇਮ ਚਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਚੰਦੂ ਨੂੰ। ਦੇਖੈ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਸਿਰ ਕਰੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਸਿਰ ਕਰੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼ਮਸ ਸੇਤ ਤਨ ਬੈਸ ਬੇਸਾਲਾ, ਪਰੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸੰਭਾਲਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਝੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਰ ਕੀ ਨਾਰਿਆ ਰੂੜੀ ਉੱਚੇ, ਕੌਤਕ ਹੋਤ ਜਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੋ ਮੁਖ ਉਪਰ ਜੂਤ ਬਜਾਵੇ, ਕੋ ਪਰ ਮੁਸ਼ਟ ਖਾਕ ਕੀ ਪਾਵੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਖਾਕ ਦੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਰ ਪੱਗਿਆ ਸਾਥ, ਪਿੱਛੇ ਗਹੀ ਸੋ ਜੇਠੇ ਹੱਥ। ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਗੇ ਕਰਿਓ ਚਲਤ ਪੁਰ ਮਾਹੀ, ਭਰਿਓ ਧੂਰ ਪਿਖਿਓ ਨਹੀਂ ਜਾਹੀ। ਮਾਨੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਰਿਓ ਧੂਰ ਪਰਖਿਓ ਨਹੀਂ ਜਾਹੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੌਰ ਦੌਰ ਬਾਲਕ ਗਾਨਿਆਂ ਮੈਂ, ਅੰਜੁਲ ਭਰੇ ਖਾਕ ਕੇ ਪਾਵੇਂ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਦੂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਖਾਕ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਵਾ ਗੁਰ ਦਰੋਹੀ ਮਹਾ, ਜਾਹ ਪਰਵਾਰਤ ਬਹੁ ਜਹ ਕਹਾਂ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭੜੂਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰੋਹੀ। ਹਤਨ ਪਵਿੱਤਰਾ ਕਹੇ ਨਰ ਕੋਈ, ਇਹ ਗੁਰ ਦਰੋਹੀ ਦੋਖ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪੁੰਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰ ਦਰੋਹੀ ਦੋਖ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਰੋਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੰਦੂ ਦੀ। ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਗਈ ਉਲਟ ਸਾਰੀ, ਝਟ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋਇਆ। ਚੰਦੂ ਤਾਣਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਜਾਲ ਲੰਮੇ, ਝਟ ਪਟ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਚੋਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਫੜਿਆ, ਟੁੱਟੇ ਜ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਤਰਾਨ ਗੁੱਡਾ ਟੁੱਟ ਡੋਰ ਹੋਇਆ। ਚੰਦੂ ਹੋਇਆ ਕੈਦੀ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਗਏ ਮਾਨ ਤਰਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ,
ਚੰਦੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਰਦਾ ਗੋਰ ਹੋਇਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਰਤ ਲੈ ਗਏ, ਡੇਰੇ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਤ ਪਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਜਨੂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜਸ ਵਿਸਾਲ ਕੋ ਪਾਏ, ਲਿਓ ਬੈਰ ਪਿਤ ਕੋ ਭਲੇ, ਗਾਹਿਓ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਦਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੈਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਬਾੜੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਿਓ ਜਿਨ ਜੈਸੇ, ਦਈ ਸਜ਼ਾਏ ਦੀਰਗਾ ਤੈਸੇ। ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਸਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੈਸੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਮ ਹੋਏ ਬਿਨ ਜੇ ਮਰ ਜਾਤੋ, ਕਰਤ ਕਲੰਕਤ ਜਸ ਅਵਦਾਤੋ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚੰਦੂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਤ ਕਲੰਕਤ ਜਸ ਅਵਦਾਤੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਜਲ ਜਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਕਲੰਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਲਿਓ ਨ ਗਇਓ ਬੈਰ ਪ੍ਰਿਤ ਕੇਰਾ, ਕਿਉਂ ਸੁਤ ਜਨਮਿਓ ਮੰਦ ਬਡੇਰਾ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੈਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂ ਸੁਤ ਜਨਮਿਓ ਮੰਦ ਬਡੇਰਾ। ਐਸਾ ਮੰਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵੈਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਤਿਆਰ ਸੰਗਤ ਕੇਰਾ, ਕਹਿ ਅਪਵਾਦ ਅਜਾਨ ਬਡੇਰਾ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਅਬ ਸਭ ਕੇਰੀ, ਰਾਖ ਲਈ ਪਤ ਲਾਜ ਕਨੇਰੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਪਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਪਜਨ ਤਿਨ ਕੋ ਧਨ ਮਹਾਨ, ਕਰਿਓ ਕਾਜ ਛਤਰੀਨ ਸੁਜਾਨਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਦਾਵੇਦਾਰ ਹਿਰਦਾਇਸ ਜਿਨ ਕੋ, ਆਯਦ ਧਰਨ ਧੰਨਾ ਹੈ ਤਿਨ ਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦਾਵੇਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਯਦ ਧਰਨ ਧਨ ਹੈ ਤਿਨ ਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸਫਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਛਤਰੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰ ਬਸੰਤ ਰੂਪ ਗੋਰੇ ਆਹੇ, ਤਿਨ ਕੋ ਛਿਮਾ ਕਰਨ ਹੀ ਚਾਹੇ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤ ਰੂਪ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੱਡ ਵੀਰ ਸੁਬਾਹੂ ਵਿਸਾਲਾ, ਬਸੈ ਵੀਰ ਰਸ ਜਹਾਂ ਸੁਖਾਲਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੰਤ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਨੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਨੋ ਸੂਰਤਾ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਉਤਸਾਹ ਵਧਾਵੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਮਤਾਈ ਨੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਤ ਕੋ ਸ਼ਤਰੂ ਚੰਦੂ ਜਿਨ ਕੀਨਸ ਅਪਰਾਧ ਬਿਲੰਦੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵੈਰੀ ਚੰਦੂ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਪੁਰ ਮੈਂ ਫੇਰਿਓ ਕਰ ਅਸਹਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਕੀਨ ਬੇਸਾਲਾ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹਾਲ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਦਿੱਲੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਿਰਤੰਤ ਕਹਿਤ ਪਰਸਪਰ ਲੋਕ ਮਿਲੰਤ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਹੋਤੋ ਪਕਰਨੋ ਕਠਨ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਹ ਅਗਾਰੀ ਵਧਿਓ ਦੀਵਾਨ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਦੂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਬੜੀ ਹੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਉਮਰਾਵ ਸਹਾਇਕ ਜਾਹੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਦਰਬ ਕਿਛ ਗਿਣਤੀ ਨਾਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਮਰਾਵ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਸਨ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਦਰਬ ਕੁਛ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨਾ ਧਨਾੜ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਗਲ ਜਗਤ ਪਰ ਹੁਕਮ ਕਰੰਤਾ ਹਤ ਚਹਤ ਚਿਤ ਕੈ ਬਖਸ਼ੰਤਾ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਚੰਦੂ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਤੈ ਚਹਿਤ ਚਿਤ ਕਹਿ ਬਖਸ਼ੰਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਛੁਡਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਭ ਕੋ ਅਪਨਾਵਤ ਕੋ ਚਾਰੀ ਕੋ ਕਰਨ ਨਾ ਪਾਵਤ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ, ਵੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਚੁਗਲੀ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? ਬਿਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਵਸ਼ੇਖ ਕੌਣ ਸਕੈ ਇਸ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਦੇਖ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਲੋਕ ਕਰੈ ਇਮ ਬਾਤ ਪੁਰ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਚੰਦੂ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਚੰਦੂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਮ ਪਕਰਾਇਓ ਹੁਤੋ ਪੁਰਾਤਨ ਮੁਖ ਬਣਾਇਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੁਖੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਤ ਸੁਜਸ ਗੋਰੇ ਆਵਤ ਡੇਰੇ ਬੰਧਨ ਕਰ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਏ ਬਿਰਾਜੇ ਨਿਜ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਾਠਿਓ ਹੋਤੋ ਇੱਕ ਨਰ ਵੱਡ ਭੋਰ ਚਮੂ ਸਮੇਤ ਬ੍ਰਿਧ ਕੀ ਹੋਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਤੜਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਮ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਰ ਮੇ ਅਬ ਆਏ ਤੁਮ ਪੀ ਮਿਲੋ ਮੋਦ ਉਪਜਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰਾ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਦੇ ਹੱਥ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਂਗਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਓ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਾਂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਧ ਕੇ ਸਹਿਤ ਚਮੂ ਭਟ ਹਰਖੇ, ਪਾਏ ਜ਼ੀਨ ਹੈ ਪਰ ਤੰਗ ਕਰਖੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸੁਣਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਚੜ ਧੌਂਸਾ ਦੇ ਕਰ ਸਭ ਸੈਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਬਿਲੋਕੇ ਨੈਣ। ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਨਿਕਟ ਤੇ ਜਬ ਚਲ ਆਏ, ਤਬ ਹੀ ਬ੍ਰਿਧ ਜੁਤ ਭਟ ਸਮੁਦਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਪਾਦੇ ਅਰਬਿੰਦਨ ਬੰਦਨ ਕਰਕੇ, ਦਰਸ ਬਿਲੋਕਤ ਆਨੰਦ ਧਰ ਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਧ ਜੁਤ ਸਭ ਸਨਮਾਨ ਬਿਠਾਏ, ਇਤਨੇ ਮੇ ਚੰਦੂ ਕੋ ਲਿਆਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਤਨੇ ਮੇ ਚੰਦੂ ਕੋ ਲਿਆਏ, ਇਹਨੇ ਚਰਨੋਂ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਿਆਂ ਕਪਾਰ ਥੇਰੇ ਨਿਹਾਰ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਰਪਨ ਹੀ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਚੰਦੂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਕ ਸੀਰ ਯਾਰ ਮੁਖ ਪਰ ਡਾਰੀ, ਸੂਜਿਓ ਸਿਰ ਪਨ ਹੀ ਗਨ ਮਾਰੀ। ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਜਿਓ ਸਿਰ ਪਨ ਹੀ ਗਨ ਮਾਰੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਜਿਹੜਾ ਥੋਬੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੁੱਜ ਗਿਆ। ਮੁਸ਼ਕੈ ਬਾਂਦੀ ਪੱਗਿਆ ਸਾਥ, ਜੇਠੇ ਗਹਿ ਰਾਖਿਓ ਨਿਜ ਹਾਥ। ਉਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇਠੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜ ਜੈਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤਵ ਪਇਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬੜ ਰਿਪੂ ਗਹਿ ਲਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬੜ ਰਿਪ ਗਹਿ ਲਿਓ। ਧੰਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਊਚ ਉਚਾਰਾ, ਇਹ ਕੂਕਰ ਹੈ ਭੌਂਕਣ ਹਾਰਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੂਕਰ ਹੈ ਭੌਂਕਣ ਹਾਰਾ। ਇਹ ਚੰਦੂ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਤੁਰੰਗ ਸਮੂਹ ਪਛਾਰੀ, ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਤਾਹੇ ਗਾਢੋ ਭਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਰਾਖੈ ਕੂਕਰ ਚੰਡਾਲ, ਦੇਹੋ ਮਿਲਾਏ ਇਸ ਕੋ ਤਿੰਨ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੂੜਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੱਲਾ ਗੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੂਕਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਖਾਨ ਰੋਪਾਨਾ, ਤਿਸ ਲੱਕਰੀ ਸਿਓ ਬਾਂਧ ਮਹਾਨਾ। ਕਿੱਲਾ ਗੱਡ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤਕ ਮਾਨਵ ਹਮਰੇ ਸੰਗ, ਸਭ ਕੋ ਹੈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਭੰਗ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਪਾਂਚ ਪਾਂਚ ਪਨ ਹੀ ਬਲ ਸਾਥੇ, ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਹਨੀਏ ਮਾਥੇ। ਪੰਜ ਪੰਜ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੈਸੇ ਭਰੇ ਬੰਦਾ, ਮਸਲਾ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਚੰਦੂ ਤਾਈ ਲੈ ਆਇਆ, ਟਿੱਲੇ ਮਜਨੂ ਲਿਆਏ ਬਿਠਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਲਈ, ਖੜ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਖਾਣਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਚੰਦੂ ਚੂਹੜੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਚੰਦੂ ਗੁਰ ਤਰੋਹੀ ਪਾਪੀ ਹਤਿਆਰਾ, ਡਾਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜੀ। ਆਵੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੇ ਲਖਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਤਾਈਂ, ਪਾਪੀ ਬੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਇਆ ਜੀ। ਗੁਰ ਦੋਖੀ ਦੀ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਦਸ਼ਾ ਹੋਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਥੋੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूर्ण हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निधान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी हो अनहार। हे संतः कै सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो ही परोय। याही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।